श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अमृत वेले तो दर्शन दिदारे पावन मुख वाक बख्श के संगतां नूं निहाल कीता। अज दे मुख वाक जो आप जियां ने श्रवण कीते ने, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे मुखार बिंद तो राग सोठ दे अंदर जो बचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 633 ਅਤੇ 34 उपर सुभाईमान है। आप जियां ने मुख वाक के रूप के अंदर बचन श्रवण कीते ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दी जिन्नी भी बाणी आपां पढ़दे हां, तकरीबन गुरु तेग बहादुर जी दे आरंभक तुकां नूं ही रहाओ दियां तुकां वजों उचारण करदे ने। ते सारी बाणी दे अंदर बैराग दी, अनुराग दी ते उस परमात्मा दे मिलाप दी गल गुरु तेग बहादुर जी करते ने। अज दा शब्द जो आप जियां ने श्रवण कीता है, सिख धर्म दे विद्वान मानते ने ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा निचोड़ है, तत्त है कि सिख ने बाणी पढ़दे एक दिन इस मुकाम ते पहुँचना जो एक एक अखर अज दे मुख वाक च आया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अज दे मुख वाक दे अंदर बहुत बख्शिशां कीतियां ने ते बड़ा उचेरे जीवन दीयां गल्लां कीतियां ने। सतगुरु तरस करे आपां भी जदों बाणी पढ़दे आ, नाम जपदे आ, सतगुरु दी बाणी पढ़दे आ, नाम जपदे आ, उस अवस्था नूं मान सकीए जिस अवस्था दे विच सतगुरु जी कहते दुख आया भी दुख महसूस ना होवे, सुखां दे विच जिंदगी इन्नी लुप्त ना होवे कि देण वाला दाता भुल जे। कोई निंदिया करे, कोई उस्तत करे, मान अपमान अभिमान तो बहुत उचेरा उठ के फिर वो जीव उस ब्रह्म दे विच लीनता नूं प्राप्त करदा। ते ये सारी दात केवल महाराज कहते अपने बलबूते, अपनी मेहनत, अपनी घालना नाल नहीं, गुरु की कृपा जिन्हां दे उत्ते हुंदी है वो इस जुगत नूं पछाण लैंदे ने। भाव किवें जिउणा उन्हां नूं ये चज आ जांदा गुरु दी मत्ते तुरिया। फिर जदों गुरु की मत धारण करके आपां सतगुरु बाणी तो ज्ञान लैके जिंदगी दे अंदर विचरदे हां, फिर परमात्मा विच ते उस जीव दे विच कोई भी संगत जी एक रत्ती जिन्ना फर्क नहीं रह जांदा। सो आओ बड़े प्यार दे नाल आए होए मुख वाक दी विचार नाल जुड़िए। धन गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह आप विच वर्त के सेवा लवे जी। आप जी असीस बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नौवां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी जो राग अज वरतते ने, ये 9वां राग है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे 31 रागां विचों। संखेप जी विचार गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन ते पातशाह जी का आगमन सन 1621। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह साडे 6वें सतगुरु, वो इन्हां दे पिता जी ने सतगुरां दे ग्रह ते माता नानकी जी। सतगुरु जी दे क्योंकि 3 विआह होए ने, माता दमोदरी जी, माता नानकी जी ते एक होर सतगुरु महाराज जियां दे धर्म सपत्नी ने गुरु महल ने। उन्हां विचों माता नानकी जी जिन्हां दा पेके पिंड बकाला दी धरती ते है, इस करके सतगुरु जी बाद विच जाके उसे बकाले नूं नवाज के बड़ा लम्मा समा परमात्मा दी वाहिगुरु जी दी बंदगी करदे आ। कहंदे आ कि जदों अमृत वेले गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन हुंदा है ते संगतां दसन आईयां ते उस समय आसा की वार दा कीर्तन दरबार साहब चल रहा सी अमृत वेले। ते जदों आसा की वार दा कीर्तन संपन्न होया, संपूर्ण होया, बड़े सहज दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह, बाबा बिधि चंद होर गुरु के प्यारियां दे नाल सतगुरु दरबार साहब तो उथों नतमस्तक होके फिर गुरु के महल जाते हैं। ते गुरु के महल पहुँच के सतगुरु जी अज गुरु तेग बहादुर जी नूं अपने कर कमलों नाल चुकदे आ ते संगत जी उन्हां दे चरनां ते मत्था टेकदे आ, सिर निवाउंदे आ। बाबा बिधि चंद जी वेखदे बड़े हैरान हुंदे कि
सतगुरु दे आउण तो पहला 4 पुत्र ने गुरु पातशाह जी दे, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल जी, बाबा अनी राय जी ते बाबा सूरजमल जी। 5वें नंबर ते गुरु तेग बहादुर जी आउंदे ने। एक बीबी बीरो जी सतगुरु दी धी। ये भी गल याद रवे, जदों सतगुरु दे माता गंगा जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे ते धन गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह दे गुरमहल। संगत जी सानू ये गल्लां दा भी पता होना चाहिए। कहते हैं कि जदों वड्डा पुत्र बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दा जन्म होया ना, ते माता गंगा जी ने अपने पुੱਤ ਨੂੰ एक आशीष दिती, जिवें मावां दिंदियां ने कि पुੱਤ जोड़ी रले। ते पता गुरु हरगोबिंद पिता ने की कहा सी, कहते माँ जोड़ियां बहुत रलणगियां, आशीष दे सतगुरु धी दी दात बख्शे। क्योंकि जदों तक घर च धी ना होवे परिवार पूरा नहीं हुंदा। जदों तक धी घर च ना आवे ते धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहते आ, गृहस्थ नूं जिउण दा बंदे नूं सलीका ही नहीं आउंदा, हया नहीं आउंदी। ये सच है कि गुरु पातशाह जी ने सानू दुनिया वल्लों, सभ्याचार वल्लों, सभ्यता वल्लों, परिवारां वल्लों भी बड़ा झंझोड़ के ते ओ दात बख्शिश कीती जिहदे नाल जिंदगी सहज विच विचर सके। सो खैर सतगुरु पातशाह जी जदों ये सारी क्रिया करते हैं तो बाबा बिधि चंद ने एक सवाल किया, पातशाह तुहाडे 4 वड्डे पुत्र होए पर तुसी ये घटना केवल ये जो बच्चा आया ये नाल ही क्यों तुसी ये घटना की कि तुसी झुक के सलाम की, बड़ियां असीसां दित्तियां। ते बाबा बिधि चंद ने एक गल कही सी, साडा जो ये बच्चा आया पातशाह जी कहते ने बड़ा सूरवीर, बड़ा बली होवेगा, ते इत्थों तक जिथे ये तेग दा धनी होवेगा, त्याग दा भी धनी होवेगा। इन्हें संसार दे उत्ते बहुत वड्डा काम करना है। पातशाह जी कहते दुखां दर्दां नूं ये वंडाउण आया ते सच इवे बड़े पर्दियां नूं करजण आया। सो ये इस अजे तक आए ने चंद मिनटां दे ने, घंटियां दे ने, पातशाह जी ये वर दिंदे ने। संगत जी सतगुरु जी अपने समय के पंध नूं गुजारदे आ। आपां 2 कुछ विचारां जिहड़ियां लैणियां कि पातशाह जियां दा ना बहुत निक्की उम्रे विआह हो गया सी, तकरीबन 11-12 साल की उम्र च। करतारपुर के रहने वाले ने माता गुजरी जी, जो उन्हां दा पिछोकड़ पिंडों लखनौर मन्निया जाता है। सतगुरां दा जदों आगमन हो अपना विआह होया ते कहंदे चौथी जंग करतारपुर दी पैंदे खाना अपने पिता जी दे नाल गुरु तेग बहादुर जी ने लड़ी। हुण 2 रावां ने, कुछ विद्वान मनते हैं कि गुरु जी ने बचपन तो नाम तेग बहादुर रखिया, कुछ विद्वान मानते हैं कि त्यागमल नाम रखिया। जदों चौथी जंग सतगुरु ने लड़ी, बड़ी तेग वाई ते कहंदे आ इत्थे फिर गुरु पातशाह ने खिताब दिता सी, तू तेग दा धनी है, तेरा नाम तेग बहादुर होया। ते एक गल याद रखियो, तेग दा धनी तेग बहादुर कहंदे ओनू ने जो केवल तेग वाह ना सकदा होवे, लोड़ पैण ते जदों दुनिया ते विपता आवे ते विपता झल्लण लई तेग खा भी सकदा होवे, उसे चढ़दी कला दे विच। ताही तक विद्वान ने कहा ना, मैं हाँ तेग कढ़ लै तेग तू भी, 1-2 नहीं परख लै 100 तेगा। ते वो बड़े माण दे नाल ये गल कहंदे, असीं चलो इधर नूं नहीं जाना। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी समा पैंदा कीरतपुर साहब की धरती तो बाबे बकाले आउंदे ने, बाबा बसै ग्राम बकाले, बन गुर संगत सगल संभाले। इत्थे महाराज लमेरा समा भगती करदे आ। मक्खन शाह लुबाणा जी, टिंबरू एक नदी आ जिथे उन्हां दा बेड़ा फसदा, अरदास करते 500 मोहरां दसवंध दियां दी। ते पातशाह जी दा जदों बेड़ा बन्ने लाउंदे ने इस सिख दा, फिर ये दिल्ली तो होंदिया अज बकाले की धरती पहुँचदा ते इत्थे वेख्या 22 मंजियां अगे लगियां ने, जिन्हां विचों श्रोमणी धीर माले, क्योंकि उहदे कोल सरूप है जो पातशाह जी ने लिखिया सी। सो 2-2 मोहरां रख के मत्था टेकिया, पर निश्चा ना आया कि मना जे दे विच कोई सच्चा हुंदा ते उहनूं मेरियां 500 मोहरां दा पता हुंदा। बड़ा मन दे विच निराशता कि मेरे तन दा बेड़ा ते बचा लिया, मेरे जो मैं कारज करदा काम करदा बिजनेस करदा उहदा बेड़ा ते बचा लिया, हुण मेरे मन दे बेड़े नूं कौन बचावे जिहड़ा डुब रिहा जक्को तक्के लै रिहा। सिखां नूं पुछदा कोई होर भी है, कहंदे हाँ धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दा सब तो छोटा फरजंद माता गुजरी अपनी सुपत्नी दे नाल इत्थे भोरे कोठे च रहिंदा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਾਊਦਾਈ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਆ? 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢਾ ਯਾਦ ਏ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿੰਪਲੂ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਣਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਾਰ ਐਸਾ ਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸੀਏ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੁਆ ਕੇ ਲੰਘੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਜਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਧੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੱਝ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ,
ਆਪਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਖਵਾਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿੱਠ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰੁੱਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੁੱਤ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਗੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਖਾ ਲਈਏ 2-4। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਕਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਬਣਦੇ, ਰੋਗ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਢਤਾ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਰੋਗ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਰਬ ਰੋਗਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਗ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਵੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੂਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੁਕ ਪੜਿਆਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਇਓ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਸੋਇਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੜ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪੈ ਗਏ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਨਾ। ਮੱਝ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮ ਹੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਸੌਖਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੱਝ ਜੀ ਦੁੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਗਾਂਹ ਦੌੜਦੇ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਈ ਭੱਜਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, 23 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ, ਜੁੱਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੁੱਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, बड़ा सुख सी, पर कहते कारगिल की जंग लगी, मेरे पुत दियां दोनों लत्तां कट्टियां गईयां ने। कहते अज मैं रो ता रहा ये कोल बह के कि मना उदों मैं ऑफिसर भी ना भर्ती करांदा, घट्टो घट्ट मेरा पुत ते सही सलामत मेरे कोल हुंदा। मेरे कहण तो यह भाव संगत जी कि जदों असीं कोई कर्म करते हैं कितना वड्डा सुख महसूस हुंदा ना, पर उस सुख च किते ना किते एक दुख बड़ा वड्डा छुपिया हुंदा। आ पिछले दिन की घटना है, अमेरिका विच एक 33 साल का नौजवान पुत गोली मार के ते उत्थों दे कालियां ने मारता। ये घटना वापरदियां रहिंदियां, पर देखो हुण असी सुखां लई बच्चे बाहर भेजदे आ, उच कोई शक नहीं कि चंगे दिन साडे परताउण। कहंदे वो कल्ला कल्ला पुੱਤ सी अपनी माँ का। मैं सुन रहा सी, कहंदे कि उहदी माँ नूं बेहोशी दीयां गोलियां दे दे के ते उहनूं ਇਹ होश 'ਚ नहीं लिया जा रहा, होश 'ਚ आ गई, ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ही नहीं जाना। ਉਹਦੀ भैन है वो डिप्रैशन 'ਚ जा चुकी आ। ते सच जानियो जिन्हां दे बच्चे बाहर ने ना, असी ते कहने फलाना इदां दा फलाना उदां दा। संगत जी एक दिन फोन ना आए, अंदर धाहां पैंदियां कि मना अज फोन क्यों नहीं आया। जिन्हां ने भेजे हुंदे किते उन्हां दे अंदर वो चीज़ नूं वेखियो, बाहरी सुख तां हैगा कोई शक नहीं, पर 2 दिन फोन ना आए कि सरहदां ते साडे बच्चे होवन, किते गल ना होवे, मन चाहता नहीं मना सुख भी है। गुरु साहब कहते साडे हर एक सुख दे विच एक बहुत वड्डा दुख छुपिया हुंदा है, बहुत वड्डा दुख। कहते एक जोड़े दे ना औलाद ना होवे तो अक्सर रब नूं क्या करे, रब्बा धीआं दित्तियां, कदे पुੱਤ दा मूँह ही वेख लैंदे। बंदा ना जदों बंदे कोल कुछ होवे ना बंदा इदां कह दिंदा कि परमात्मा घट्टो घट्ट मूँह पुੱਤ दा दिखा दे, भावें लै जी। कहंदे ने अरदासां करनियां, उम्र वडेरी होई, रब ने पुੱਤ देता। ध्यान नाल सुणियो, जदों पुੱਤ होया ते संगत जी 17 वरियां दा पुੱਤ चढ़दी जवानी च कहंदे कंध तो डिग के मर गया, मौत हो गई उहदी। ये पाकिस्तान की वंड तो पहला की घटना एक परिवार की। कहते जदों मौत होई, रिश्तेदार चाकर माँ बाप सारे इकट्ठे हुए, लोग पता की कह रहे, रब्बा इस तो चंगा ते दिंदा ही ना। कहता रब नूं कुछ ना कहो, जदों मैं अरदासां करदा रहा मैं ही कहता रहा सी केवल मूँह दिखा दे, भावें लै जी। और दुनिया दे लोगों ना क्या करो, जदों सिर ते पैंदियां ने ते पुੱਤ दे विछोड़े मापिਆਂ तो झल्ले नहीं जाते। ਇਹ है कि साडे सुखां च ना बड़े वड्डे दुख छुपे हुंदे आ। गुरु पातशाह कहते फिर करिए कि महाराज कहते तू नाम नाल जुड़, दुख आवे पर तेरा दुख दारू बन जे, तेरा दुख भी दवा बन जे। पातशाह कहते इस करके कृपा गुरु करदे संगत कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना। वो किन्ना वड्डा दरवेश हो गया जेते दुख आए पर दुख मन्ने ना, दुख नेड़ियों लंघ के चलिया जाए। ये है इदां जदों आपां बाणी पढ़दे गुरु नानक साहब दी, महाराज कहते ने नानक बोलन झखना दुख छड्ड मंगी है सुख। कहते रब दे अगे ना ये तरले लैने कि रब्बा दुख ना दई कल्ले सुख दई। गुरु नानक जी कहते ते झख मारनी है क्यों। महाराज कहते सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख, सुख ते दुख दिन ते रात वर्गे आ, सुख ते दुख सर्दी ते गर्मी वर्गे आ। सच जानियो जे आपां कहिए कल्ला दिन चाहिए रात नहीं, इदां होना नहीं। जे आपां कहिए कि कल्ला सर्दी ही चाहिए, गर्मी सानू चंगी लगदी, मर्ज कहंदे विधान है कुदरत दा। इसे तरह जे कहिए कल्ले सुख चाहिए, मर्ज कहंदे इदां होना नहीं। धीए तू एक काम कर, सुखां विच इन्नी तैयारी करके रख कि जदों दुख आवे तू भाणा मिठा करके मन ले। साडी सुखां च तैयारी नहीं हुंदी, असीं अवेसले हो जाने आ। असीं सुखां विच बहुत हो जा कुछ कर जाने आ कि जिद्दन निक्का जा दुख वेड़े च आवे ते साडियां भुब्बां धाहां निकल जांदियां। मर्ज कहंदे नहीं तू सुखां च रह के उहनूं याद करिया कर। तुसीं ना कदे बाणी दी बनतर वेखो, जिथे महाराज ने ना घोड़ियां उचारियां, ते घोड़ियां कदों गाने जदों पुੱਤ नूं घोड़ी चाढ़ीदा खुशियां दे वेले, उत्थे नाल ही महाराज ने लाणियां लिखतियां नाल ही। ते जिथे महाराज ने आनंद साहब का पाठ लिखिया ना, तुसीं कदे पढ़ के वेखियो, जदों आनंद साहब के पाठ का भोग पेगा नाल ही रामकली साध लिखती। क्यों गुरु साहब कहंदे चेता रख
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਖੰਡਾਣੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਦੈਂਤ ਰਾਖਸ਼, ਦੇਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਔਲੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੇਤੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਪਾਨੇ, ਹਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਝਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਸੁਖ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਬਣਨ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਤੁਕ 'ਚ ਨਾ 3 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਖ ਸਨੇਹ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਪਦਾਰਥ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ।
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੈ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਿਓ ਕਿ ਉਸਤਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਇੱਕੋ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਅਭਿਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰਤ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਹਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਉਹ 'ਚ ਹਰਖ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹਰਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਣ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਾਵਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਏ ਰਹਿਣੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹੇ ਕੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਾ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪ